रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकवा सच देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात की जाएगी पंजाब सरकार दियां वधदियां होईयां मुश्किलां दी। एक प्रोजैक्ट नूं लैके पंजाब सरकार बुरी तरीके दे नाल घिरदी हुई नज़र आ रही है ते उन्हां दे अपने ही MP भाव कि आम आदमी पार्टी दे ही MP उन्हां दा विरोध करन लगे ने। सुर बड़े तिखे ने। सो किहड़ा वो प्रोजैक्ट सी ते किहड़े MP ने जिन्हां ने कि अपनी ही पार्टी दी मुखालफत शुरू कीती है ते किस कारण कीती है, इस बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे कांग्रेस दी, पंजाब कांग्रेस दी, जिसने कि भारतीय जनता पार्टी के उपर गंभीर इल्ज़ाम लगाए ने। गंभीर इल्ज़ाम ही नहीं लगाए सगों सबूतां दे समेत पुख्ता जानकारी नशर की है। सो किस कांग्रेस के सीरियल लीडर के वलों ये जानकारी दी गई है ते किहड़े सबूत ने जो उन्होंने सामने कट के रख दिते ने, इस बारे विस्तार के नाल गलबात की जाएगी। सो नाल ही नाल गलबात करांगे विजय सिंगला की जमानत की। आम आदमी पार्टी के बरखास्त सेहत मंत्री विजय सिंगला उन्हां दी जमानत तो बाद हुण पंजाब की सियासत भखदी हुई नज़र आ रही है। सो कांग्रेस के वलों तिखा हमला किया गया है। पूरी खबर की पड़चोल करन तो बाद उन्हां दे वलों एक इल्ज़ाम भी लगाए गए ने ते नाल ही नाल अरविंद केजरीवाल नूं पूरी तरीके दे नाल घेर लिया। सो उन्हां दे एक बड़े पर्दे दा राज चुकण की गल करते हुए नज़र आए ने कांग्रेस वाले। सो किस दे वल्लों ये राज चुके गए ने ते किन्ना गल्लां नूं लैके विजय सिंगला की जमानत तो बाद इल्ज़ाम तराशी हुई है अरविंद केजरीवाल के उपर। विस्तार दे नाल गलबात करांगे ते शुरुआत करिए इस प्रोग्राम की उस अहम खबर के नाल जिथे कि आम आदमी पार्टी के MP के वल्लों ही अपनी सरकार की विरोधता की गई है। बात करांगे मत्तेवाल जंगलों की, जिथे कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वलों एक प्रोजैक्ट लगाउण दीआं कोशिशां जारी ने। तकरीबन उस वास्ते जमीन भी अक्वायर करने दी गल्लां शुरू की गई सी, जिथे कि सरकार के वलों टैक्सटाइल इंडस्ट्री लगाउण दी गल की गई सी इन्हां मत्तेवाल दी जंगलां दे विच। भावें कि कांग्रेस की गल करिए जदों पिछे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी, चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी, उस वेले भी ये जंगल मत्तेवाला के जंगल सुर्खियां दे विच रहे सी, क्योंकि उदों भी इस जमीन नूं अक्वायर करन दीआं गल्लां सामने आईयां सी ते नाल ही नाल इस दे उपर इंडस्ट्री लगाउण दी गल कीती गई सी। दस दईए कि ये जंगल दे विच दी एक दरिया भी लंघदा जिस दे विच कि उस इंडस्ट्री का पानी सुट्टण दीआं गल्लां कीतीआं जा रही सी। भाव कि उस इंडस्ट्री का जो गंदा पानी आ सुट्टण दीआं गल्लां कीतीआं जा सी जां प्लैनिंग की गई सी, जिस नूं लैके कि उस समय जदों कि कांग्रेस दे विच कांग्रेस सत्ता दे विच सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी, उस टाइम विरोधी पार्टी भाव कि आम आदमी पार्टी ते खास तौर पर हरपाल सिंह चीमा की गल करिए ते नाल भगवंत सिंह मान की जो कि उदों MP सीगे आम आदमी पार्टी दे, उन्हां वल्लों तिखा विरोध किया गया सी। सो उन्होंने कहा गया सी कि जंगलों की बेतहाशा कटाई की जाएगी, जंगल बर्बाद किए जाएंगे ते नाल ही नाल उन्होंने ये गल भी कही सी कि इन्हां जो इंडस्ट्री लगेगी इसका जो गंदा पानी होएगा वो दरिया दे विच पाया जाएगा ते पानी पल्यूट होणगे, भाव कि पल्यूशन बढ़ेगा पंजाब के पानियां दा, क्योंकि पहला भी ये गल्लां कीतियां गईयां ने कि पंजाब का पानी पहला ही बहुत दूषित हो चुका है। सो हुण जदों सत्ता परिवर्तन होया आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वही आम आदमी पार्टी जिहड़ा पहला मत्तेवाला के जंगल दे विच लगण वाली इंडस्ट्री के उपर नुकताचीनी करदी सी, सरकार नूं घेरदी सी, विरोध कर रही सी इन्हां प्रोजैक्टां दा, हुण खुद वो इन्हां प्रोजैक्टां नूं अगे वधाउण दी गल करदी हुई नज़र आ रही है। तो ये गल विधान सभा दे विच भी कैप्टन माफ़ करना CM भगवंत सिंह मान दे वल्लों कही गई सी कि ये प्रोजैक्ट लगणगे, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि इस दे नाल किसी भी तरीके दे नाल पानी का पल्यूशन ना होवे। सो टैक्सटाइल इंडस्ट्री की गल की गई सी कि टैक्सटाइल भी इंडस्ट्री इत्थे लगाई जाएगी ते दूसरे पासे जिथे विरोधी पार्टियां हुण घेरदियां हुई नज़र आईयां सी, उन्हां दे खुद दे MLA वल्लों भी विधान सभा दे विच जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी के MLA दे वल्लों भी इस बारे सरकार तो सवाल पूछे गए थे, भगवंत मान जी तो सवाल पूछे गए थे, जिस दे आंसर दे विच भगवंत सिंह मान ने कहा सी कि इस गल की पूरी ध्यान रखा जाएगा कि पानी किसी तरह पल्यूट ना होवे, तो जो इंडस्ट्री का पानी होगा उसका वखरा प्रबंध कर दिता जाएगा। भाव कि वह इस प्रोजैक्ट नूं अगे वधाउण दे विच हाँ पक्की उत्तर देंदे हुए नज़र आए सी, लेकिन
ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ बढ़ावा देने का। वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो संप्रदायिकता नूं बढ़ावा दे रही है, जिस दे नाल कि देश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम वर्बली इस तरीके ने लाए, लेकिन नाल उन्होंने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस में सबूत भी पेश किए ने। उन्होंने 2 उदाहरण देंदे हुए कहा, पहला तो उन्होंने उदयपुर की घटना जिक्र किया जिथे कि कन्हैया लाल का बेरहमी के नाल कतल कर दिता गया सी राजस्थान के उदयपुर के विच पिछले दिनी, जिथे कि मुस्लिम भाईचारे के कुछ लोगों के वलों कन्हैया लाल का बेरहमी के नाल गला कट के कतल कर दिता गया सी। उस दे विच जो शामिल व्यक्ति ने जिन्हां दी पहचान उन्हां दे कातलां दे वजों हुई है, भाव कि कन्हैया लाल के कातलां दे वजों जो व्यक्ति सामने आए ने उन्हां दे विच मुहम्मद रियाज अतरी जो कि मेन मुजरिम मन्निया गया गा, वो बीजेपी दे एक्टिव
कार्यकर्ता ने भाव बीजेपी के वर्कर ने सीधे सीधे तार ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਅਤਰੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਧਾਵਾ ਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦयपुर ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਅਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ AK-47 ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੀਏ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, J&K ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇਗੇ ਜੋ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ, 2 ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਫਿਰਕੂ ਜੋ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਖਾਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। तो ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।